قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے حضور ہم شکر گزار ہیں۔ مضمون بڑا خوبصورت ہے، اپنی مشکل میں یسوع پر ایمان رکھیں۔ مضمون کیا ہے؟ اپنی مشکل میں یسوع پر ایمان رکھیں۔ کئی دفعہ پیچھے ہماری زندگی کے اندر یسوع سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یا کئی دفعہ خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات بھی کرتے ہیں۔ خدا باپ کی ہم اس عظیم قدرت کو بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب عین وقت پر مشکلات ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس قدرت کو بھول جاتے ہیں جو خدا نے پہلے ہماری زندگی کے اندر کی ہوتی ہیں۔ یعنی کئی دفعہ پہلے جب معجزات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، برکات ہماری زندگی میں ہوتی ہے، لیکن ہم ان برکات کو بھول جاتے ہیں اور ایمان میں آگے قدم بڑھانا نہیں چاہتے۔ لیکن یاد رکھیے، جب مشکلات ہوں ایمان کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور اپنے خدا کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ نکالیے گا ذرا خروج کی کتاب، اس کا 14واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے ہم خداوند کا کلام پڑھیں گے۔ 17ویں آیت مقدسہ تک غور سے آپ سنیے گا۔ یہاں پر بنی اسرائیل قوم کا واقعہ، جب مصریوں کے غلامی سے نکالا گیا ہے، اس وقت ان کو کون سی چیزیں پیش کرنا پڑے؟ جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔ یعنی یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہے جب ان کے پیچھے فرعون اور ان کی ساری فوج لگی ہوئی ہے، اور جب وہ وہاں پر پہنچے سامنے ان کے بحر گلزم ہے اور پیچھے ان کے کیا ہے؟ فرعون اور اس کی فوج۔ یعنی یوں لگتا ہے پیچھے خطرہ ہے، آگے بھی کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ پیچھے بھی موت ہے اور آگے بھی ان کو کیا نظر آ رہی ہے؟ موت۔ اور درمیان میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے ہی حالات آ جاتے ہیں، جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو مشکلات ہمارے اوپر اٹیک کی ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، پہلی بات ہمارے لیے جو سیکھنے کی ہے، مشکل وقت میں خدا کے بغیر آگے نہ بڑھیں۔ جب مشکل وقت آ جائے تو اپنے خدا کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ اپنے خدا کو اپنی زندگی میں آنے دیں اور اپنے خداوند سے کہیں، اس مشکل کا حل صرف تیرے پاس ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں اس مشکل سے نکل سکتا ہوں، لیکن میں خود سے اس مشکل سے نکل نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، دنیا میں جس نے خود سے مشکل سے نکلنے کے لیے کوشش کی، وہ ناکام ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، کیونکہ یہاں پر میں یسوع مسیح کے بغیر کبھی مشکلات سے باہر نہیں آ سکتا۔ آپ اور میں اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو صرف یسوع مسیح ناصری ہی ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ تو پہلی بات، مشکل وقت میں خدا کے بغیر کبھی آگے نہ بڑھے۔ آپ نے مشکل وقت میں اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے خدا کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور خداوند سے کہنا ہے، خداوند یہ مشکل وقت ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ بات غور طلب ہے، جن مصریوں کو تم اب دیکھتے ہو، جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو شاید آپ کے اوپر روب ہے یا آپ کو خوف ان کا ہے، ہمیں مار دیں گے، ہمیں ہلاک کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے، ایمان رکھو، اعتقاد رکھو، یہاں پر خدا کی نجات کو دیکھو، دوبارہ سے ان مصریوں کو آپ کبھی بھی نہ دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ مشکل جو آ گئی ہے، اگر مسیح پر، اگر خدا پر ایمان رکھ کر آگے بڑھیں گے
तो वो मुश्किल दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। आमीन। मिस्रियों को तुम दोबारा ना देखोगे। जी, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। क्या कौन जंग करेगा? और मैंने ये कहा था कि हम अपनी मुश्किलात को खुद से हल नहीं कर सकते, हम अपनी परेशानियों को खुद से हल नहीं कर सकते। याद रखिए, अपनी छोटी बड़ी मुश्किलात, परेशानियों, दुखों, मुसीबतों के अंदर अपने खुदावन को अपने साथ लीजिए और खुदावन से कहिए, का ये मुश्किल बड़ी है, का ये छोटी है, मैं ये जानता हूँ कि अगर तू मेरे साथ होगा तो इस मुश्किल का हल हो जाएगा, इस परेशानी का हल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम खुदा के बगैर जंग नहीं जीत सकते, और जब खुदा आ जाएगा तो हमारी जंग कौन जीतेगा? खुदा। क्योंकि गीत गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं आती। ये जरूरी नहीं कि दूसरी जंगें हैं, ये हमारी अपनी अपनी हालात के साथ भी जंग है, मुश्किलात के साथ भी जंग है, परेशानियों के साथ भी जंग है, घर में हालात खराब है उनके साथ भी जंग है। लेकिन इस जंग का मुकाबला भी हम खुद से कर नहीं कर सकते। याद रखिए, सिर्फ खुदा की जात है जो इन मुश्किलात का सामना कर सकती है, क्योंकि आप और मैं मुश्किलात में शायद गिर सकते हैं, लेकिन आपका मेरा खुदा दुनिया जहान की मुश्किलात को ले ले, दुनिया जहान के तूफानों को ले ले, दुनिया जहान की बीमारियों को ले ले, दुनिया जहान के दुखों को ले ले, दुनिया जहान की मुश्किलात को आप इकट्ठी कर ले, का जमीनी हो, का आसमानी हो, का फिजा की हो, का तूफानी हो, का जैसी भी हो, सारी चीजों को, मुश्किलात को आप इकट्ठा कर ले। एक तरफ मेरा यीशु, एक तरफ दुनिया जहान की मुश्किलात, और दुनिया जहान की मुश्किलात मिलकर भी मेरे यीशु का मुकाबला नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए क्योंकि यीशु के सामने मुश्किलात का हल है और मुश्किलात भागती हैं। आप नबी देखें, नबियों की भी दौड़े मुश्किलात के सामने लगी है। और आप वो देखिए, मूसा, मुकद्दस मूसा, जिसके वसीला से पूरी कौम को गुलामी में से निकाला गया, उसके बारे में ये लफ्ज नहीं बोला गया कि तू मेरा बेटा है। सिर्फ एक शख्सियत के बारे में बोला गया, वो खुदा का बेटा यीशु नासरी है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ यीशु को उसने अपना बेटा कहकर पुकारा, और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। याद रखिए, क्योंकि वो उससे क्या है? खुश है। बाप अपने बेटे से खुश था, इसीलिए क्योंकि सारा इख्तियार उसने अपने बेटे की जिम्मे कर दिया। अगर कुछ ना होता तो मुश्किलात ना हल करता। इसका मतलब ये है कि अगर हम मुश्किलात के अंदर हैं, कलीसिया दुश्वारी और मुश्किलात के अंदर हैं, उनको पीछे देखने की जरूरत नहीं। पढ़िए जरा। और तुम खामोश रहोगे, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? तू क्यों खुद से फरियाद कर रहा है? जी, बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर। बात है कि वो खुदावंद कह रहे, तू क्यों फरियाद कर रहा है? असल में कहने का मतलब ये है कि तेरी फरियाद तो पहले ही सुनी जा चुकी है, अब तूने इख्तियार इस्तेमाल करना है। अब जो तेरे पास इख्तियार है, वो इख्तियार तेरी लाठी है, और वो लाठी जो तेरे हाथ में है, वही इख्तियार तूने इस्तेमाल करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि मूसा ने के पास लाठी का इख्तियार था, लेकिन हम मसीहियों के पास खुदा के बेटे यीशु का इख्तियार, जो लाठी से भी बढ़कर है, जो उस लकड़ी से भी बढ़कर है। और याद रखिए, लाठी से बढ़कर खुदा का बेटा यीशु नासरी है। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने यीशु का इख्तियार इस्तेमाल करें। अगर आप जब जब मुश्किलात के अंदर आए, जब जब परेशानियों के अंदर आए, जब जब हालात आपको घेरे, आपने एक इख्तियार का इस्तेमाल करना है। वो खुदा का बेटा यीशु नासरी है, जिसने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जिसने कहा, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा।
याद रखिए उसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी नबी के लफ्ज नहीं है, किसी पैगंबर के ये लफ्ज नहीं है। नबी ने, ये पैगंबर ने, ये रसूल ने खुद से ये लफ्ज नहीं बोले कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो आओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते। खोला जाएगा। यानी किसी नबी का लफ्ज नहीं है, किसी पैगंबर का लफ्ज नहीं है जो खुद से ये लफ्ज बोलेंगे। सिर्फ मेरे और आपके यीशु के ये मुबारक मुंह से लफ्ज निकले थे कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कलीसिया को आज यीशु से मांगने की जरूरत है। कलीसिया को आज यीशु के हुजूर बैठने की जरूरत है। कलीसिया को यीशु मसीह का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। आज छोड़े लोगों के दरवाजे खटखटाना। एक दरवाजा जो खुल जाएगा तो कभी बंद ना होगा, वो खुदा के बेटे यीशु का दरवाजा है जो जब खुल जाता है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। कलीसिया के लिए जरूरी पैगाम है, कलीसिया के लिए जरूरी मैसेज ये है कि कलीसिया यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देकर अपनी मुश्किलात का हल उसके सामने रखें। जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में देंगे, जगह देंगे, तब ही आपकी मुश्किलात का हल होगा। आप दुनिया में रहते हुए हम जितने भी हैं, एक हादसा है, कलाम में लिखा है एक ही हादसा दोनों पर गुजरता है, नेकों पर भी हो, नेकों पर भी हो, और वो अपनी बारिश दोनों पर बरसाता है, नेकों पर भी हो, बदों पर। यानी कई दफा जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ईमानदार के साथ तो लोग कहते हैं बादल में भी हो गया है ना। कई दफा सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि ये कैसे हो गया भाई। आप यीशु मसीह के पैरोकारों को देखें कि मुकद्दस पौलुस ने 3 बार दुआ की, कितनी दफा? 3 बार, लेकिन उसके बदन की बीमारी नहीं दूर हुई। पहली दफा जवाब नो रिस्पॉन्स, दूसरी दफा, तीसरी दफा जवाब क्या मिला? मेरा फजल ही तेरे लिए काफी। तरतीब ना होगा, फजल से बात क्या है? हैं? हाँ, लेकिन यीशु ने क्या कहा था? ये तेरे बदन से नहीं जाएगी। असल में इंसानी लिहाज से ये नेगेटिव जवाब ही है ना। बंदे ने कहते जा तेरी बीमारी नहीं है जानी, तो फिर है ना, हम क्या कहेंगे? मायूस हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए जब यूसुफ को कहा गया तो साथ में एक लफ्ज बोला गया, वो लफ्ज ये था मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मुश्किलात पर फजल बारी है, परेशानियों पर फजल बारी है। आप टुंडे होकर भी खुदा की बादशाह में जा सकते हैं, आप लंगड़े होकर भी खुदा की बादशाह में जा सकते हैं, आप बहरे होकर भी खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं, आप अंधे होकर भी खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आप गुनाह की हालत में खुदा की बादशाह में नहीं जा सकते, है ना? इसका मतलब ये है कि आप और मैं अगर मुश्किलात के अंदर हैं तो यीशु का दर्रा छोड़े, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ऐसी जगह दें कि कहें कि खुदावन तेरे सिवा मेरी मुश्किलात का हल नहीं है। दूसरा पॉइंट है पीछे देखना छोड़ दे, पीछे देखना छोड़ दे। हाथ रख, पीछे नहीं हो। जब आप आगे बढ़ते हैं पीछे देखते हैं तो पीछे देखने की वजह से आपके कदम जो यीशु मसीह पर चल रहे होते हैं, आपके कदम जो नजात के दरवाजे की तरफ चल रहे होते हैं, जैसे ही आप पीछे देखते हैं आपके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि पीछे देखना आपकी बरकत को रोकता है, पीछे देखना आपके कदमों को रोकता है, पीछे देखना आपके वो वक्त का ज़िया करता है। क्योंकि आप सब पीछे देखेंगे तो याद रखिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे याद है कि फैसलाबाद, पूरे फैसलाबाद में गवर्नमेंट स्कूलों की रनिंग थी, दौड़ थी,
اور ہر اسکول کے 4 بچے تھے اور ہمارے اسکول میں بھی 4 بچے، ان میں سے 4 میں میں بھی تھا. اور جب پورے فیصل آباد کی یہ رننگ تھی اور وہاں پر تھے تو میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا تھا کہ اگر آپ دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کے قدم جو ہیں ان میں کمی آ جائے گی، اس کی وجہ سے آپ وہ دوڑ جیت نہیں سکتے. یہ اصل آپ کمپٹیشن ہے زندگی کے اندر آپ کا. آپ مجھے بتائیں اگر مقدس پالوس جو تھا وہ دنگل لڑتا تھا، دنگل لڑنے والا تھا، تو آپ کی جنگ ابلیس کے ساتھ ہے، ریسلر کے ساتھ ہے نا. آپ کو ریسلر بننا پڑے گا اور ریسلنگ آپ تب کر سکیں گے جب یسوع آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ کی جنگ اس کے ساتھ ہے اور آپ کی جنگ اس کے ساتھ ہوگی. تو اس لیے آپ کی خوراک خدا کا کلام ہونا چاہیے. آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو برکت پائیں گے. پڑھیں ذرا آگے. اور اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر خشک زمین میں سے کیا کریں گے؟ مجھے نا بڑی دیر پہلے کسی نے سوال کیا وہ کون سی زمین تھی جس نے یعنی سورج نے اس کو سورج کا منہ پہلی دفعہ دیکھا. سوال دیکھے کیسے مطلب مجھے تو یاد آ گیا یہ پہلے گلزن کی بات ہو رہی ہے جب اس نے سمندر کو 2 حصوں میں کیا تھا تو روشنی اس پر پڑی تھی. یاد رکھیے یہ 11-12 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ تھا جو پار کرنا تھا. اگر پار نہ کرتے تو زندگی نہیں تھی. اس کا مطلب پار جانا ان کے لیے کیا تھا؟ زندگی تھا. میں لکھ رہا تھا پیچھے دیکھنا چھوڑ دیں، پیچھے دیکھیں گے تو پار نہیں جا سکیں گے، پیچھے دیکھیں گے تو زندگی کی برکات کو نہیں پا سکیں گے. اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کی جو برکتیں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی چلی جائیں گی. پیچھے دیکھنا موت کو دعوت دینا ہے، پار جانا زندگی کو دعوت دینا ہے. اور فیصلہ ہمارے پاس ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے یا پیچھے. اور قدرت خدا کی دیکھے کہ جب موسیٰ نے وہ اختیار استعمال کیا ساری قوم اس میں سے گزر گئی. اور یہ ایمان کے ساتھ اصل میں ان کا پانی کا بپتسمہ تھا. یہ پہلی کلیسیا جن کا پانی کا بپتسمہ تھا، کیونکہ دونوں طرف پانی تھا اور بیچ میں سے انہوں نے گزرنا تھا. آپ اندازہ کریں، ذرا امیجن کریں کہ آپ پانی میں سے گزرے ہو اور خشک زمین ہوگی ہو اور سائڈوں پر پانی کی دیواریں بن گئی ہو. یہ خدا کی قدرت تھی کہ پانی روانگی کے ساتھ دونوں طرف تھا، لیکن یوں پانی سرکولیشن دیوار کی صورت میں ہوگا یا یوں دیوار بن کے دونوں طرف پانی کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا. کیونکہ اس پانی کو اختیار موسیٰ میں نہیں دیا تھا، اصل میں وہ خدا کا اختیار تھا جس نے اس پانی کو روکے رکھا اور پوری قوم اس غلامی میں سے نکل گئی. یاد رکھیے خدا ناامیدی میں بھی امید کو پیدا کرتا جب آپ ایمان رکھیں گے. انہوں نے ایمان رکھا 1% کے ایمان کی وجہ سے اور وہ گلہ کر رہے ہیں، حالانکہ آنکھوں سے اپنے خدا کی قدرت کو انہوں نے دیکھا. 10 ہفتوں میں خدا ان کو سنبھالے رکھا، خراش تک نہیں آنے دی اپنی کلیسیا کو. پیچھے ریسن ابھی دیکھا ہے، ریسن دیکھا ہے خدا نے کیسے 10 ہفتوں سے ان کو بچا کے رکھا. ان کے پہلوٹے مر رہے ہیں، ان کے پہلوٹے زندگی کے اندر ہیں، لیکن ساری قدرت کو دیکھ کر بھی تھوڑا سا انہوں نے ایمان نہیں رکھا کہ سامنے ان کو سمندر کو دیکھ کر ان کے اندر خوف طاری ہو گیا. اصل میں یہ کہتا ہوں کہ سمندر کو نہیں دیکھا، اصل میں انہوں نے مشکلات کو دیکھا اور اس مشکل کو دیکھ کر کہ ہم اس مشکل سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، ہم اس مشکل میں مر جائیں گے، ہم اس حالات میں مر جائیں گے. لیکن یاد رکھیے آپ کے اوپر حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، اپنی مشکل کو نہ دیکھیں، اپنی مشکلات کو ختم کرنے والے کو دیکھیں. آمین. اور مشکلات ختم کرنے والا خدا ہے. اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں گے تب جا کر آپ برکت پائیں گے. اس لیے پیچھے مڑنا، پیچھے دیکھنا چھوڑ دیں اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کریں. آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا مانگیں.